नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 19 तारिख बुधवार। आज दिन भर अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। झील मानक आसिला कर्कट टीका। अन्यपटे राज्य सरकार अनेक नुआ योजना राज्य पाई लागू करिसेंते। अनेक नुआ सूचना आसीचे। यह सहित पीएम किसान योजना ठार आरंभ कर सुभद्रा योजना पर्यंत अनेक खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य 2380 गाँव में एबे भी नहीं रास्ता। ओडिशारे सर्वाधिक मयूरभंज जिले में 58 गाँव को एबे भी नहीं रास्ता। कन्भर्जेन्स योजना रे रास्ता पाई सरकार व्यवस्था करिसेंती। पूर्वरु एमएलए लैंड एमपी लैंड रे मनोरगा रे रास्ता निर्माण व्यवस्था थिला, किंतु चलित थर राज्य सरकार विकास पाई गाँ विकसित ओडिशा योजना व्यवस्था करिसेंती। एही योजना रे 35% अर्थ गाँ रास्ता निर्माण रे खर्च कराजिबो। ग्राम सभा माध्यम रे आसुथिबा प्रकल्प गुडी को मंजूर कराजिबो। बीजेपी विधायक संजली मुर्मुंको मूल प्रश्न रे पंचायत राज मंत्री तरफ एने गतकाली विधानसभा रे उत्तर दिया जाइछि। परवर्ती खबर, झील मानक दियाजिबो कैंसर टीका। कैंसर एक एभली शब्द जहार नाम शुणिले मनरे भय आसी थाए। प्रति वर्ष विश्व रे लक्ष लक्ष लोक कर्कट रोग रे शिकार होई मृत्युवरण करुचंती। मंगलवार दिन केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रताप राव यादव कहिसंती जे से कहिसंती आगामी किछि दिन मध्यरे 5 ରୁ 6 मास मध्यरे उपलब्ध हेबो टीका, जहाकु 9 वर्ष ରୁ 16 वर्ष बयसर झील मानक दियाजिबो। केंद्र स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री प्रताप राव यादव कहिसंती कि एही टीका महिलांक ठारे देखा देउथिबा साधारण प्रकार कर्कट यथा स्तन कर्कट, मुख कर्कट एवं गर्भाशय कर्कट विरोध रे सुरक्षा प्रदान करिबो। परवर्ती खबर, 108 परि राज्य रे 109 एम्बुलेंस सेवा आरंभ कराजिबो। 108 फोन कला मात्रे लोकंक पाखरे पहुंचुची। 20 ରୁ 30 मिनिट भितर आम्बुलांस पहुंचवा सहित आहत रोगी मानक तुरंत हॉस्पिटल नेउची। ठीक सेहीपरि राज्य में 109 आम्बुलांस सेवा आरंभ होगा जाउची। एथिपाई कौनसी अर्थ देबाक पड़िबो नाही बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग सूचना देइचंती। फोन करिवार 20 ରୁ 30 मिनिट भितर पहुंचब 109 आम्बुलांस। प्रथम पर्यायर यह समस्त जिला मुख्य चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज रे स्वास्थ्य सेवा देव। एने बजेट रे स्वतंत्र अर्थ बराद होइतिबा कहिसंती स्वास्थ्य मंत्री। परवर्ती खबर, आज 5 घंटा बंद रहबो जगा दर्शन। आज अर्थात 19 तारिख बुधवार दिन फाल्गुन कृष्ण षष्ठी तिथि रे श्री विग्रहंकर अनुष्ठित हेबो बनक लागि नीति। द्वितीय भोग मंडप शेष हेबा परे एही गुप्त नीति अनुष्ठित हेबो। तेणु आज अपराह्न 5टा ରୁ राति 10टा पर्यंत 5 घंटा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर सूचना प्रदान करा जाइछि। परवर्ती खबर, सबु गाँव रे पहुँचब पीवा पानी। एबे भी अनेक गाँव अच्छी जोठारे विशुद्ध पानीय जल पाइबारे असुविधा सम्मुखीन भोगुचंती लोके। एने गृह रे प्रश्न उठिला। 2026 सुधा सबु गाँव को जोगाई दियाजिबो पाइप जोगे सुविधारे पानी। एने गृह रे लिखित उत्तर रखिले पानीय जल जोगाण मंत्री कहिले राज्य रे वर्तमान 6794 पंचायत रही। 12063 वार्ड को विशुद्ध पानी जोगाई दिया जाउचे। 2026 सुधा 40193 वार्ड को पाइप जोगे सुविधारे पानी पहुंचाइबा को राज्य सरकार लक्ष्य रखिचंती। यह द्वारा जल जीवन मिशन रो अवधि बढ़ीचे। वसुधा योजना रे 1600 कोटी टंका व्यय रे 24 घंटा विशुद्ध पानीय जल जोगाइबा को सरकार लक्ष्य रखिचंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकार बड़ घोषणा, मासिक मिलिबो 30,000 टंका। राज्य सरकार पद्म विजेता बड़ घोषणा करिसेंती। पद्म पुरस्कार विजेता राज्य सरकार मासिक 30,000 टंका सहायता प्रदान करिवे। सोमवार दिन आर्थिक वर्ष 2025-26 बजेट उपस्थापन समय रे एने राज्य सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। आगामी आर्थिक वर्ष पई सरकार ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति पई 482 कोटी टंका व्यय बराद करिसेंती। ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କୁ ମାସିକ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଶିଶୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 2025 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା 16,95,000 ପ୍ରାକ୍ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଳତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଧାନ ଯୋଜନାରେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ହେବ ନିର୍ଭୁଲ ସର୍ଭେ। ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ସହରାଞ୍ଚଳ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭେ ନକ୍ସା। ସହରାଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ଭୂସ୍ଥାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନକ୍ସାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର 152ଟି ସହର ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଟଣୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାରିପଦା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜୟରାଜଗୁରୁ ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଯଥା ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଛବି ଉତ୍ତୋଳନ, ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ, ଭୂସ୍ଥାନିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୂମି ରେକର୍ଡକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 207 ଜଣ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 207 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି 207 ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ସେହିପରି 3 ବର୍ଷରେ 262ଟି ଦାଦନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଦାଦନମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ଜାଗର। ତେବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରାତି 10ଟାରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ଜାଗର ଦିନ ରାତି 3ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ସହିତ ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁତୟନ ହେବେ 40 ପ୍ଲାଟୁନ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଲେ ନୂଆ ସରକାର। ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଧରିଲେ ଖୋଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠାଇ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। 5 ବର୍ଷରେ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ଚାଲିଥିଲା ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି ହିସାବ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2020-21ରେ 9 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ 28 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2021-22ରେ 4 କୋଟି 28 ଲକ୍ଷ 16 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। 2022-23 ବର୍ଷରେ 9 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏହିପରି 2023-24ରେ 3 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ 37 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରବେଶ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରବେଶ ଖୋଲାଯିବ। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 45,000 ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବଜେଟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଠି। ରାଜ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ଲସ୍ରେ କିଶୋରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଭଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ, ସୁଭଦ୍ରା ସଖୀ, ସୁଭଦ୍ରା ଯାତ୍ରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ସଂଘ, କୁହ ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସହଯୋଗୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପଣ୍ଡିତ, ସୁଭଦ୍ରା ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ବୃତ୍ତି ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 17,166 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି। ନିଜର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିୟମିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 17,166 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି 2,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି 1,400 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ବର୍ଷା। ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଭିଜିବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। 19 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର।
ତେବେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷା ନେଇ ଆଜି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 20 ତାରିଖରେ ବଜ୍ରପାତକୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଠିଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲ। ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ଗଢ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ଠିକଣା ବଦଳିବ। ସହର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି 63 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଠାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ବାହାରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭିତର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ 4 ଥାକିଆ କରିବାକୁ 2024ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ 63 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହର ବାହାରକୁ ଉଠିଯିବ। 1962 ଜାନୁଆରୀ 15ରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍। ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ସିବିଆଇ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ବାରମ୍ବାର ସମନ ପରେ ବି ହାଜର ହେଉନଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ଏହିପରି ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏହି ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ। ମୋ ନାଁରେ କୌଣସି କେସ୍ ନାହିଁ କି ବିନା କାରଣରେ ଆସି ମୋ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଛି ସିବିଆଇ। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କାମ କରିଛି। ଚଞ୍ଚଳ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ନ ଧରି ଆମ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। କିଟ୍ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ 2 ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। କିଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ 3 ବିଭାଗର ସଚିବ। କମିଟିରେ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି। କିଟ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସରଗରମ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି। ଗତକାଲି ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିଛି କିଟ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହି ଘଟଣାରେ କିଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଦାବି ଉଠିଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଲାଗିବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦିନ 2:20 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:16 ସମାପ୍ତ ହେବ। ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହା ଏକ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏସବୁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ କନକତାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରୋଡ୍। ଶିଳ୍ପ ଓ ଖଣି ଖାଦନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କନକତାରା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କନେକ୍ସନକୁ 4 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି ସରିଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କୌଣସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ମିନି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଏହା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଟେ। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏହାର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରେ ଖେଳାଯିବ। ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରାୟ 8ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଭାଗିଦାରୀ ନାହାନ୍ତି। 2025 ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ସମସ୍ତ 8 ଟିମ୍କୁ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି।
चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारतर समय अनुसार 2:30 मैच खेल चैंपियन ट्रॉफी समस्त मैच को आपण टीवी रे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क रे लाइव देखिपारे। यह सहित हॉटस्टार एवं जियो टीवी रे मध्य आपण माने देखिपारे। तेबे आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड मध्य कराची रे मैच अच्छे। आसंता काली भारत बांग्लादेश मैच दुबई रे खेल 21 तारिख रे अफगानिस्तान दक्षिण आफ्रिका, फेब्रुआरी 22 तारिख रे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, फेब्रुआरी 23 रे पाकिस्तान भारत खेल।